کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج دوپہر پنچ شہر کے قریب گلپور گاؤں میں پتیار ندی میں نہاتے ہوئے ایک 20 سالہ نوجوان کی ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ نوجوان کے دریا میں ڈوبنے کی اطلاع ملنے پر SDRF اور گاؤں والوں نے ڈوبنے والے نوجوان امتیاز احمد کو ندی سے نکال کر راجہ سکھدیو سنگھ ضلع اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد نوجوان کو مردہ قرار دیا۔ پولیس نے قانونی کارروائی مکمل کر کے لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ متوفی امتیاز اپنے دوستوں کے ساتھ ندی پر نہانے کے دوران ندی میں گر گیا اور ندی کے تیز بہاؤ میں بہہ گیا اور SDRF کی مدد سے نوجوان کو ندی سے باہر لایا گیا۔ نوجوان کی موت سے گاؤں میں کوہرام مچ گیا ہے۔ نیچے جو پل پر ہے، جو بتار ہے نور ہے، اس کے نیچے ہوا، کافی نیچے جو روڈ نیچے جا رہی ہے ادھر ہوا۔ تو ہم کو 11 بجے کال ہے PCR سے کہ وہاں پر ایک لڑکا بھی آیا اور ہم جلدی سے جلدی یہاں سے نکل گئے۔ رات میں بہت جام تھا، ہم نے راستہ چینج کر کے پھر ہم نکل گئے۔ تو آگے SP صاحب تھے، تو SP صاحب کی گاڑی آگے ہم ان کے پیچھے گئے۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو انہوں نے پہلے ڈیڈ باڈی کو اس لڑکے کو نکال لیا تھا سول لوگوں نے۔ تو ہم نے پھر ہم نے اس کو اپنی گاڑی میں رکھا، تو اس وقت بالکل زندہ تھا، یہاں تک زندہ تھا۔ تو جب یہاں پر آیا تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو دیکھا، تو بعد میں اس کو 18 سال کا جوان لڑکا ہے، نام امتیاز احمد سنا منظور بتایا جا رہا ہے اور گلپور کا رہنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری اس کی یہ تھی کہ کہیں صبح دریا پر گیا یہ، تو وہاں سے اس کو بعد میں نکالا گیا ہے اور کہہ رہے تھے کہ بھائی وہاں پر کوئی سانس لے رہا تھا، لیکن جب یہاں لایا ڈاکٹر نے ایگزامن کیا، اس کا براد ڈیڈی تھا، اس میں کوئی پلس نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، ایسا وائٹل سارے اس کے بالکل کولیپس تھے۔ اور ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم نے کافی کوشش کی ایمرجنسی میں ریسسیٹیشن کرنے کی، لیکن یہ آلریڈی براد ڈیڈ تھا تو اس کو ریوائیو نہیں کر پائے۔ کنزر علاقے نالہ فیروزپورہ کے بنیار بانڈی پورہ سے تعلق رکھنے والے ایک 16 سالہ یتیم بچے شاکر احمد ڈار کی لاش برآمد ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ مقامی لوگوں نے ہردی بنی کنزر کے فیروزپورہ نالے میں اس لاش کو دیکھا اور لوگوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو قانونی کارروائی کے لیے کنزر اسپتال منتقل کر دیا، جہاں اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ قانونی اور طبی کارروائی کے بعد لاش کو ان کے لواحقین کے حوالے کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 16 سال کا یتیم بچہ لاوہ پورہ سری نگر میں ایک یتیم ٹرسٹ میں زیر تعلیم تھا اور یہ لڑکا کل کنزر آیا ہوا تھا، جس کے بعد یہ واپس ٹرسٹ نہیں لوٹا اور آج اس بچے کی لاش برآمد ہوئی۔ بچے کے رشتہ داروں نے اس واقعے کی جانچ کا مطالبہ کیا۔ رات کال فون ام سز ماج دپاس بچہ یہ 3 بجے پہ لاپتہ تو سہ گئی پریشان رات پہ۔ بچہ پران یہ لاوے پور دارالعلوم یتیم ٹیسٹس من، تو پتہ ہسا کور میں فون امس، یہ ہسا گئی پریشان، یہ رات پہ کران فون امس، تو ہم دپان اس ہسا ژھانڈان، اس ہسا دیت پولیسس تہ اطلاع۔ پتہ رات ژیر وونک پتہ دپنس اس ہسا آو نیب، سہ ہسا کنزرٕ کیا دپنس سہ ہسا کنزرٕ۔ اچھا صبح سوز میں اس پتہ مطلب امس بوے تو بیٚیہِ سوزُس پتر اکھ، سوز اس دپُک تُہۍ دِیِو نظر کنزرٕ۔ تم آیہِ معلوم کران کنزر، بوٗزتھٕ حظ، تم آیہِ معلوم کران کنزر، تو اتہِ تُلِکھ پولیس تمن آو اطلاع ہسا پولیس یہ ہسا چھ ہسپتالس منٛز۔ گریز کے بختور علاقے میں آج فوج کی جانب سے ورلڈ ایلڈر ابیوز اویئرنیس ڈے منایا گیا۔ تقریب میں فوج کے افسران کے علاوہ علاقے کے بزرگ شہریوں نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران سماج میں بزرگ شہریوں کی حالت اور ان کے حقوق کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ پروگرام منعقد کرنے پر لوگوں نے فوج کا شکریہ ادا کیا۔ ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ گاندربل کی طرف سے ریاستی ڈرگز کنٹرولر لوتیکا کھجوریا کی نگرانی میں گاندربل کیمسٹ اینڈ ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے اشتراک سے نشہ مکت بھارت ابھیان اور اچھے فارمیسی طریقوں کو اپنانے کی بارے میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ علاقے کے کیمسٹ اور ڈسٹریبیوٹرز کو CCTV کی تنصیب، کمپیوٹرائز بلنگ سسٹم اور فارمیسی کے اچھے طریقوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ کیمسٹوں کو ریکارڈ کی مناسب دیکھ بھال نہ کرنے کے نتائج کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جوائنٹ ڈرگز کنٹرولر عرفان احمد نے اسٹیک ہولڈرز کو اس مسئلے کی جانب فوری توجہ دینے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا کہ محکمے نے غلط طریقہ کار اختیار کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہے۔ ڈائریکشن بھی دی گئی ہے کہ آپ لوگ ایک تو آپ کمپیوٹرائزیشن کریے اور دوسرا CCTV بھی لگائیے۔ وہی آج نشہ مکت پر ہمارا یہ پروگرام تھا اور ہماری ذاتی بھی یہ خواہش ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ نشہ مکت ہو جائے
हमारा जो भी रोल होगा ड्रग्स एंड केमिस्ट का, जो भी गांधरबल केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है, हम उसमें आगे एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ देंगे। पर हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में है, यहाँ पे ज़्यादा है। वो ये पाया गया है कि लास्ट 3-4 ईयर्स से यहाँ पे ज़्यादा इसमें ड्रग एडिक्शन में बच्चे जो यूथ हैं हमारे वो इंडल्ज कर रहे हैं। तो हमारा जो रोल है एज ए ड्रग एनफोर्समेंट अथॉरिटी का कि जितनी भी फॉर्मुलेशंस ड्रग्स जो मेडिसिन्स आती हैं मार्केट में, उसमें बहुत सी ड्रग्स जो हैं हमारी साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं जो कि पेशेंट्स के लिए रिक्वायर्ड। जिला रामबन के बेशतर देही तरक्याती ब्लॉकों में सैकड़ों मुस्तहक अफराद के नाम प्राइम मिनिस्टर आवास प्लस स्कीम के तहत मिलने वाले मुफ्त मकानों की फहरिस्तों में शामिल नहीं है, जिसकी वजह से जिला रामबन में जिला ब्लॉक तरक्याती काउंसलर्स और पंचायती नुमाइंदों में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है और कई मकामात पर महकमे देही तरक्यात के खिलाफ एहतजाज भी किए गए। आप देखिए बिलाल बाली की एक खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मरकजी हुकूमत की स्कीम आवास प्लस योजना के लिए जम्मू कश्मीर में महकमे देही तरक्यात व पंचायती नुमाइंदों की तरफ से गुज़श्ता 3 सालों से तमाम कागजी लवाजमात के साथ मुस्तहक अफराद की ऑनलाइन पोर्टल्स पर रजिस्ट्रेशन की गई है। जिला रामबन में महकमे देही तरक्यात की तरफ से आवास प्लस के लिए रजिस्टर्ड की गई बेवाओं, खत गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोगों के नाम अब काट दिए गए हैं और जिला रामबन की कई पंचायतों को एक भी मकान मंजूर नहीं हुआ है। वाज़ेह के जिला रामबन में महकमे देही तरक्यात के फील्ड अमले की तरफ से साल 2019 में की गई सर्वे में मुबैना धांधलियां की गई हैं। मुस्तहक अफराद को अब तकनीकी गलती और आधार और जॉब कार्ड्स के मिस मैच का बहाना बनाकर फहरिस्तों से डिलीट किया जा रहा है, जिससे हजारों मुस्तहक अफराद मायूसी का शिकार हुए हैं। यही सब 2 किस्त पहले डाली थी सरपंच साहब ने, तो 2 साल पहले, अब 2 साल हो गए, बस आज बोल रहे हैं आज डालेंगे, कल डालेंगे, परसों डालेंगे, मगर पैसा हमारे खाते में अभी नहीं आया। तो ये कहाँ, कौन सी पंचायत है आपकी? पंचायत बोरदार पंचायत बोरदार एक। मैं अपनी सरपंच की कभी बदनामी कर ही नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसने अपनी साइन, अपनी मोहर, अपने हाथ काट कर दिया। उसने अपनी सबूत दे दिया कि इस आदमी को जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती है, ये ठेकेदारी इस कंप्यूटर के पीछे बैठने वालों की मेहरबानी है, ये टंडरे लगी हुई है। लिहाजा मैं आज के इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये मैं जो देखेंगे बाद में भी देखेंगे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके ये पूरे भारत 140 करोड़ आबादी के लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, तब जाकर इस मजलूम को आवाज़ पहुँचेगी, वरना खुदा हाफिज जैसे आवाज़ पहुँचाने वाले नहीं है। उनको खर्चा मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं जनाब, मैं गरीब एक पड़े गया, मैं रोजान यहाँ चलते मिसाल मेरा टांग भी थक गया। ये पैसे ढूंढता मुझे इतना दे, ये अकाउंट है मेरे सामने है, बीवी का अकाउंट, जिनने कहीं पैसे डाला मेरे अकाउंट में 50,000 एक किस्त डाला, उससे बाद कोई कुछ डाला ही नहीं। जिला रामबन में ब्लॉक खड़ी मोहम्मद की दूरफ्तादा पंचायत सराची में एक भी मुस्तहक शख्स का नाम आवास प्लस स्कीम के तहत मिलने वाले मुफ्त मकानों की फहरिस्त में नहीं आया है, जिसके खिलाफ ब्लॉक तरक्याती काउंसिल खड़ी के सरपंचों, पंचों और सराची के मुस्तहक लोगों ने ब्लॉक चेयरमैन के हमरा ब्लॉक हेडक्वार्टर खड़ी में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे की। ब्लॉक काउंसिल खड़ी के चेयरमैन सज्जाद अहमद ने बताया कि इलाका सराची के 547 मुस्तहक अफराद को आवास प्लस योजना के तहत रजिस्टर्ड किया गया है, लेकिन मुतल्लिका पोर्टल पर तकनीकी खराबी को वजह बताकर किसी एक शख्स का भी मुफ्त मकान मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने हुक्काम से मामला हल करने की अपील की है। बदकिस्मती से हमें अभी तक जो लिस्ट तैयार हुई थी, जो मकान सैंक्शन हुए थे, उसमें जवाब कार्डों का कुछ इशू आ गया, जो मिस मैचिंग की बिना पर हमें पंचायत में से किसी भी आदमी को मकान अभी तक नहीं मिला है और लोग बहुत ही गरीब और पसमानदा इलाका है। हर एतबार से ना रोड की फैसिलिटी है, ना बाकी किसी चीज़ की है। अब सरकार की तरफ से ये स्कीम जो चल रही है पूरे इंडिया में और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर में, इनको जो है हमने चाहे इन रिटर्न बताना हो, ऑरल बताना हो, मीटिंग्स में बताना हो, तो हर ऑफिस में हमने अपनी तरफ से बात रखने की कोशिश करी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया। तो आज जब पब्लिक जो है इस खदशे में घरों से बाहर निकली
कि कहीं इनको मकान ना मिले और ये रह ही जाएं। तो हमने जो है एक बार फिर से जो है इंतजामिया को पुरअमन तरीके पे जो है ये एक मैसेज देने की कोशिश करी कि इन लोगों को जो है इनका हक दिया जाना चाहिए। जिला रामबन के ब्लॉक राजगढ़ की पंचायत कमिटी में रजिस्टर्ड 482 मुस्तहक अफराद में से किसी का भी नाम मुफ्त मकानों की फहरिस्त में नहीं आना एक बड़ा सवाल उजागर करता है। वहीं पंचायत गाड़ी राजगढ़ के रजिस्टर्ड किए गए 212 मुस्तहकीन में से कोई भी शख्स अपना नाम आवास प्लस के मुफ्त मकानों की फहरिस्त में नहीं आया। मुस्तहक लोगों का इल्जाम है कि इनके नाम महकमे देही तरक्यात के फील्ड अमले की लापरवाही और मनमर्जी की वजह से फहरिस्तों से गायब है, जबकि माली लिहाज से मजबूत लोगों के नाम मुफ्त मकान मंजूर हो रहे हैं। उन्होंने सारे मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट।